So we have only 6, so let's wait for a few more minutes. Let's other join the session. Okay. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Yes. So most of the people they don't know who am I. So let me introduce myself. My name is Lakshmanan. I'm from Coimbatore. Okay. So currently I'm working in Accenture Technology, Chennai. Okay. So can you hear me, everyone? Are you sleeping? Yes. Abhirami, Abhirami, Chittu Jyoti, Kanmani. Yes. Okay. So what is the topic today? Anyone know the topic? Tensors. Tensors. Okay. So what is the tensors? What is your idea? Is my screen is visible? Everyone. Yes. Yes, sir. Okay. So tensors na enna யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? Okay. First of all, the previous sessions, one of the trainer will take the session right in previously. So what are the topics she covered? So you have to talk with me, right? Okay. So otherwise the session will be 1-to-1 session only. So we have almost 8 people. So we just want to talk whether this is a conversation. Okay. So she already explained what is I, we, you, they, and he, she, it. Okay. So do you know in Tamil meaning of those words? Okay. So I na enna theriyuma ungalku? I na Tamil meaningla enna?
நான். Okay. We na? நாங்க. Okay, good. You na? நீங்க. You. Okay. They na? அவங்க. அவர்கள். Okay. So Yeah. he na? அவன். Avan. Okay. She na? இவள். அவள் இவள். Okay வா? It na? இது. இது அது. Okay. So that na அது. So it na இது. Okay. So இது வந்து basic information. So these information we must know before learning this language. English is just a language. So before உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த tenses தெரிஞ்சது அப்படின்னா you almost learn this language 80%. Okay. So tenses அப்படின்னா we have 12 tenses இருக்கு. ஓகேவா? So in English we have 12 tenses. எவ்வளவு tenses இருக்கு? 12. Okay. So what other people is doing? Abhirami? சொல்லுங்க சார். Okay. So we have 12 tenses. So 12 tenses அப்படின்னா see in the language we have one of the column. Okay. So in that column we have past. Okay. And then present. Future. And then future. Is this understanding? So we have 3 columns. See, past, present, future. கடந்த காலம், நிகழ்காலம் and future tense. வரப்போற காலம். ஓகேவா? So in that column we have 12 tenses. ஓகேவா? So totally we have 12. Okay. So someone please go on the mute. Okay. So the first one is simple present tense and simple past tense, simple future tense. So these are the simple tenses and present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect. And then present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Okay. So totally we have 12 tenses. As of now, any doubts? No sir. இப்ப வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்ல சார். அபிராமி, அலமேலு, சிட்டு ஜோதி, கண்மணி, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். எது? டென்சஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன். அதுதான் நெக்ஸ்ட் வரும். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு டாபிக் கவர் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து 3 காலம் இருக்கு. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், இன் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். ஓகேவா? மொத்தம் 3 காலம் இருக்கு. ஸோ இந்த 3 காலத்துல 12 டென்சஸா பிரிக்கலாம். ஸோ அதுதான் இந்த 12 டென்சஸ். ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, விச் மீன்ஸ் ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா ஐ வி யூ தே. அதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்பு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஹீ ஷீ இட். ஹீ ஷீ இட்டுக்கு சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்பு, அது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இங்க மேல நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா 12 tenses. ஸோ ஆல் தி 12 tenses we have 4 type of sentence. See, for example, if you are taking simple present tense, we have 4 tenses, and simple past tense we have 4 tenses. So 4 tenses in the sense like positive sentence and negative sentence, positive interrogative, and negative interrogative. Okay, so every sentence we have four
for sub sentence, which means positive, negative and positive interrogative, negative interrogative. So இந்த 4 sentence வந்து நீங்க இந்த டென்ஸ்ல மட்டும் இல்ல, so எல்லா 12 டென்ஸ்லயுமே நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, இது வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர், which means simple present tense ஓட ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான். IVU they வந்துச்சுன்னா subject plus verb. ஓகேவா? சோ he she it வந்துச்சுன்னா subject plus verb plus அது கூட s es ies. இது வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். அதுக்கு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க சார். பண்றேன் மேடம். அதர்ஸ்? ஓகே. சோ இதோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுல்ல? IVU they வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்ப், he she it வந்துச்சுன்னா சேம் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்ப், அது கூட அந்த வெர்ப் கூட s es ies அது வந்து அப்டேட் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாசிட்டிவ். சோ எப்படி வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஓகேவா? அவன் வருகிறான். ஓகேவா? சோ இத நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? அவன்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல என்ன? he. ஓகேவா? he. சோ வருகிறான் அப்படினா அது வந்து கொண்டிருக்கிறான். சோ இது வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். சோ நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ், பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. சோ இப்போ இதோடது என்ன அப்படின்னா இது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ், இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம். ஓகேவா? அவன் வருகிறான் அப்படின்னா he comes. ஓகேவா? ஏன் இங்க இந்த இடத்துல எஸ் போடுறேன் அப்படின்னா he she it வந்துச்சுன்னா நான் வெர்பு கூட ஒரு எஸ் சேர்க்கணும். அந்த வேர்டு கூட நான் எஸ் சேர்க்க போறேன். புரிஞ்சுதா? சோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ், இப்ப நடக்கிற ஒரு செயல் அது. சோ he அப்படின்னா சப்ஜெக்ட், comes அப்படின்னா வெர்ப். ஓகேவா? சோ he come அப்படின்னு வராது. சோ he comes அப்படின்னு தான் வரும். இது வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். சோ அத வந்து பாசிட்டிவ் வேர்ட் நான் வந்து எழுதுறேன். ஓகேவா? இப்போ நான் இதுல நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் வந்து எழுத போறேன். இப்ப இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? see இப்ப அவள் வருகிறான், அவள் வருகிறாள் அப்படின்னா என்ன வரும்? she comes. she comes. ஓகேவா? அது வருகிறது அப்படின்னா என்ன வரும்? It comes. அவர்கள் வருகிறார்கள் அப்படின்னா என்ன வரும்? we comes. They come. they come. அவ்வளவுதான். அதுல வந்து எஸ் வராது. புரிஞ்சுதா? Yes sir. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? see இப்போ வந்து நம்ம சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் தான் பார்க்கறோம். நமக்கு வந்து டோட்டலா 12 டென்சஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த 12 டென்சஸ்ல நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டென்ஸ் பார்க்கறோம். சோ அந்த இந்த ஆல் 12 டென்சஸ்ல we have 4 சென்டென்ஸ். ஓகேவா? அதுதான் இந்த சென்டென்ஸ். பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ், பாசிட்டிவ் இன்டரோகேட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்டரோகேட்டிவ். சோ இப்ப பாசிட்டிவ் புரிஞ்சுதா? அவன் வருகிறான். ஓகேவா? சோ நெகட்டிவ் என்னன்னா அவன் வரவில்லை. He did not come. he did not come ன்னு வரும். see அந்த இடத்துல தப்பு வருது. சோ இப்போ எப்படின்னா அவன் வரவில்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும். சோ ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ்னா என்ன? வெயிட் ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ல துணை வினைச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா சேம் அதே மாதிரி IVU they. சோ அது வந்துச்சுன்னா நம்ம do யூஸ் பண்ணுவோம். he she it வந்துச்சுன்னா நம்ம does யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சோ இது வந்து ஃபார்முலா, which means வந்து நெகட்டிவா நம்ம கேட்கறதுக்கும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் இன்டரோகேட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ் இன்டரோகேட்டிவ்க்கும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? IVU they வந்துச்சுன்னா do வரும், he she it வந்துச்சுன்னா does வரும். அந்த did notலாம் வந்துட்டு நீங்க வேற டென்சஸ்ல வர்றது. ஸோ இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதனால அவன் வரவில்லை அப்படின்னா ஸோ அவன்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன வரும்? he. he. ஓகேவா?
ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நான் அந்த வேர்டை வந்து பிரிக்கணும், விச் மீன்ஸ் வந்து கம்ஸை வந்து நான் பிரிக்கணும். ஸோ அப்போ டஸ் இந்த இடத்துல வருமா? ஸோ ஹீ ஷீ இட்டுக்கு டஸ். ஓகேவா? ஸோ ஹீ டஸ் கம்னு வராது. He does Why not mean come. he doesn't come அப்படின்னு வரும். புரியுதா? ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க வந்து எஸ் போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாதுன்னா அவன் வரல, விச் மீன்ஸ் வந்து இது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு தான் நீங்க வந்து எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸுக்கு அவன் வரவில்லை அப்படின்னா he doesn't come, விச் மீன்ஸ் வந்து நம்ம பேச்சுவாக்கு இது வந்து does not அப்படின்னு வரணும். நம்ம பேச்சுவாக்குல நம்ம பேசுறப்போ he doesn't come, she doesn't come அந்த மாதிரி நம்ம பேசணும். புரிஞ்சுதா? சோ ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட், டசன்ட்ங்கிறது வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அண்ட் கம்ங்கிறது வெர்ப். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No sir. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Yes sir. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம எப்பவுமே பேசிட்டே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து சம்டைம்ஸ் கொஷினும் கேட்போம். ஸோ இந்த கொஷின் கேட்கறது வந்து எப்படி? ஸோ அதைத்தான் நம்ம வந்து இங்கே பார்க்க போறோம். ஸோ இதுலயே வந்து இங்க பாருங்க, அவன் வருகிறான். இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ நம்ம இது எப்போ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம்? யாராவது ஒருத்தங்க நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க, அவன் வரானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த வேர்டே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அவன் வருகிறான் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். நெகட்டிவ்ல அப்படின்னா அவன் வரலையா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? சரி, அதே மாதிரி இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ், அவன் வரவில்லை. அவன் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்தானா அவன் வரல. ஸோ அது வந்து நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல என்ன வரும்னா அவன் வருகிறானா. இது வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் தான். நீங்க வந்து டே பை டே வந்து இது நீங்க யூஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி இது மறந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அவன் வருகிறானா இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல விச் மீன்ஸ் வந்து கொஷினா வரும்போது இது இங்கிலீஷ்ல ஒரு ரூல், விச் மீன்ஸ் வந்து நீங்க எப்போல்லாம் நீங்க கொஷினா கேட்குறீங்களோ அப்போல்லாம் அந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்துடணும். ஓகேவா? ஸோ அது எப்போ வரும் அப்படின்னா, விச் மீன்ஸ் வந்து சி ஆக்சிலரி வேர்போட ஃபார்முலா என்ன? ஹீ ஷீ இட்டுக்கு டஸ் வருமா? ஸோ நான் வந்து அவன் தான் சொல்றேன். ஓகேவா? அப்போ நான் வந்து டஸ் இங்கே போட்டுக்கிறேன். ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் வந்து கொஷினா கேட்குறப்போ முன்னாடி வந்துடணும். ஓகேவா? ஸோ அவன் வருகிறானா. ஓகேவா? நான் டஸ் இங்கே முன்னாடி போட்டேன். அவனுக்கு என்ன வரும் இங்கிலீஷ்ல? He. Does he come? அவ்வளவுதான். Does he come? So someone asking with you like avan varigirana, does he come? So you are responding with them, yes he comes, avan varigiran. ஓகேவா? சோ இதே வந்து நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல நான் எப்படி வந்து பேசுறது, எப்படி நான் வந்து क्वेश्चन ரைஸ் பண்றது? Doesn't he come? எக்ஸாக்ட்லி. ஓகேவா? சோ அவன் வரவில்லையா அப்படின்னு நான் கேக்குறேன். சோ இங்க என்ன போடுறீங்களோ அது அப்படியே ஆப்போசிட்ல. Doesn't he come? ஓகேவா? சோ இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? హలో అలమేలు చిట్టు జ్యోతి There is no doubt sir. Okay. So again I just explain you again. We have 12 tenses. Okay va? In that 12 tenses we have 3 columns: past, present and future. So the entire 3 columns cover பண்றது இந்த 12 tenses. Simple present tense, simple past tense, simple future tense, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. So remaining and all the present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense and present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So today the topic is simple present tense. So every tenses we have 4 sentence, which means positive, negative and positive interrogative and negative interrogative. ஓகேவா? ஸோ த பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப், நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம விளையாடுறோம்,
விச் மீன்ஸ் வந்து அந்த பையன் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே டெய்லி நம்ம என்னென்னலாம் பண்றோமோ ஸோ அதெல்லாமே வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல வரும். ஸோ அவன் டெய்லியும் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்து ஈவினிங் விளையாடுவான் அப்படிங்கிற வேர்டுமே இதுல கவர் ஆகும். ஓகேவா? அவன் வருகிறான், ஹீ கம், சிம்பிள் வேர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஹீ டிடின்ட் கம் அதெல்லாம் வந்து வேற வேற டென்சஸ்ல வரும். ஸோ நம்ம இப்போ நீங்க 12 டென்சஸும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் பேசிக் இங்கிலீஷ் மொத்தமாவே நீங்க லேர்ன் பண்ண முடியும். விச் மீன்ஸ் வந்து நம்ம புது புது வேர்ட் லேர்ன் பண்றதுலாம் வந்து வேற திங். ஓகேவா? பட் இப்போதைக்கு இந்த 12 டென்சஸ் நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 70-80% வந்து லேர்ன் பண்ண மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான். நீங்க இதை வச்சு விச் மீன்ஸ் வந்து நீங்க வேற வேற வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும். டே டு டே லைஃப்ல வந்துட்டு நீங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசி பழகணும். அப்பதான் வந்துட்டு அது இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ், இது பாசிட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ். ஸோ நான் வந்து இதுல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஓகேவா? அதை நான் வந்து உங்களுக்கு தரேன். ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஸோ நான் இந்த இடத்துல வந்து போடுறேன். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு என்ன டென்சஸ் வரும், என்ன சென்டென்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள் அப்படின்னு என்ன வரும்? அவர்களுக்கு இங்க என்ன வரும்? They plays cricket. அவர்கள்னா தே. ஓகே. அண்ட் தென் Plays cricket. எக்ஸாக்ட்லி, பிளேஸ் கிரிக்கெட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கரெக்ட். சாரி, பிளே கிரிக்கெட். ஸோ ஹீ ஷீட் வந்தாதான் எஸ் வரும். ஓகேவா? ஐவியூ தே வந்துச்சு அப்படின்னா வெறும் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்பு. ஸோ வெர்புனா இந்த இடத்துல விளையாடுறது தான். ஓகேவா? ஸோ அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள் அப்படின்னா தே பிளே கிரிக்கெட். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ எப்போ நீங்க வந்து எஸ்இஎஸ் ஐஎஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க? அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த வேர்ட்ஸ். ஸ்டடி அப்படின்னா ஸ்டடீஸ். ஹீ ஷீட் எப்பெல்லாம் நீங்க வந்து அந்த சென்டென்ஸ்ல வருதோ அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து வெர்பு கூட எஸ்இஎஸ் ஐஇஎஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை அப்படினா என்ன வரும்? இது வந்து நெகட்டிவ். They doesn't play cricket. இல்ல நீங்க வந்து பார்க்கவே இல்ல. ஃபார்முலா இல்லன்னு நிறைய இருக்கு. சோ அவர்கள்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் சி ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு அப்படினா அத பிரிக்க தெரியணும். ஓகேவா? சோ அவர்கள்னா என்ன? தே. ஓகே. சோ இந்த இடத்துல கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை. சோ அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணனும்? சி இங்க ஐவியூ தேக்கு என்ன ஃபார்முலா இங்க இருக்கு? Do. அப்போ இந்த இடத்துல do வரும். ஓகேவா? do play cricketனு வருமா? சோ இந்த இடத்துல அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை அப்படினா இது டோன்ட்னு வரும். புரியுதா? They don't play cricket. They doesn't play cricket. doesn't வந்துட்டு he she க்கு தான் வரும். போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. சோ இந்த ஃபார்முலா வந்து லைட்டா மைண்ட்ல இருக்கணும். see he she it வந்துச்சு அப்படினா does நான் யூஸ் பண்ணனும். நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு வந்து doesn't நான் யூஸ் பண்ணனும். ivu தேக்கு வந்துச்சுனா do யூஸ் பண்ணனும். நெகட்டிவ்க்கு don't யூஸ் பண்ணனும். அந்த மாதிரி ஆக்ஸிலரி வெர்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? சோ அதுல நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படினா அந்த இடத்துல தான் ஆக்ஸிலரி வெர்ப்ஸ் வந்து நீங்க கரெக்ட்டான இடத்துல யூஸ் பண்ணனும். சோ அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை அப்படினா they don't play cricket. அவங்க விளையாடவே மாட்டாங்க கிரிக்கெட். ஓகேவா? சோ இதுல क्वेश्चन பார்க்கலாமா? பாசிட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ். ஓகே, இதுக்கு கரெக்ட்டா யார் சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். சி அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்களா அப்படின்னு யாரோ கேக்குறாங்க. அவங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுக்கு என்ன வரும்? Do they play cricket? Do they play cricket? Exactly. So do they play cricket அப்படின்னு வரும். இதுல ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் திருப்பி சொல்லுங்க. See, இப்போ பாசிட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவா we have 4 sentence. ஓகேவா? சோ பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ். சோ இன்ட்ராகேட்டிவ்னா என்ன? நம்ம ஒருத்தங்கள்ட்ட பேசுறது. Please go on mute. Who is that? Okay.
ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒருத்தங்கள்ட்ட பேசுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்கூல்ல இருக்கீங்க, உங்களோட பிடி சார் வராரு. அவங்களாம் கிரிக்கெட் விளையாட போயிட்டாங்களா, அவங்களாம் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்களா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க விளையாடல அப்படின்னா அது நெகட்டிவ், அவங்க விளையாடுறாங்களா அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த 4 சென்டென்ஸ் நீங்க எல்லா டென்ஸ்லயுமே இப்போ நீங்க எடுத்த அந்த 12 டென்சஸ் நீங்க எடுத்தாலுமே இந்த 4 சென்டென்ஸ் வரும். பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ், பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். இதை நான் எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, இது வந்து அவன் வரவில்லை. எஸ். Can you explain again? I am late. Yeah, no problem. So yeah, that is what in tenses in English இது வந்து grammar. ஓகேவா? So in that grammar we have 12 tenses. So the 12 tenses already you know that simple present tense, simple past tense. So these are the things. Okay, 12 tenses. So today our topic is simple present tense. ஓகேவா? ஸோ இதை நான் எப்படி இதை வந்து நான் செக்ரிகேட் பண்றேன் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து 3 காலம் இருக்கு. கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம். ஓகேவா? பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். பிரசன்ட்னா என்ன? இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து செஷன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்க லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அது வந்து பிரசன்ட். ஸோ பாஸ்ட்ல எஸ்டர்டே நடந்தது, விச் மீன்ஸ் வந்து இப்போ முடிஞ்சு போன விஷயம். ஒரு 6:28க்கு முடிஞ்சது எல்லாமே அது பாஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ ஃபியூச்சர் அப்படின்னா இனிமேல் நடக்க போறது, விச் மீன்ஸ் வந்து இப்போ நடக்கிறது இல்லாம, விச் மீன்ஸ் 6:30, 6:35. ஸோ ஒரு நிமிஷம் தாண்டி அது போனாலுமே அது வந்து ஃபியூச்சர். ஸோ அதுக்கப்புறம் 1 வீக் ஆனாலும் சரி, 1 மந்த் ஆனாலும் சரி, தோஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் ஃபியூச்சர். ஸோ இந்த காலம் வந்து நீங்க செக்ரிகேட் பண்ணணும். இதை சுத்தி தான் இந்த 12 டென்சஸ்மே வரும். புரிஞ்சது தானே? ஸோ வி ஹேவ் 3 காலம்: பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர். ஸோ இந்த பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சரை வச்சு தான் இந்த 12 டென்ஸுமே வரும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம பிரசன்ட்ல இருக்கோம், விச் மீன்ஸ் வந்து நான் செஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன். 6 to 7 செஷன் இருக்கு, நான் செஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீங்க இதெல்லாம் லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரும். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா, நான் வந்து நாளைக்கு ஒரு செஷன் எடுப்பேன் இல்லையா, அப்போ நான் வந்து சொல்லுவேன் எஸ்டர்டே நான் வந்து ஒரு செஷன் எடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கும்போது அது பாஸ்ட்ல வரும். ஸோ இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஃபியூச்சரை பத்தி நான் பேசுறேன், எனக்கு நாளைக்கு ஒரு செஷன் இருக்கு அப்படின்னா அது ஃபியூச்சர்ல வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 12 டென்சஸ்ல இந்த 3 பேஸ் பண்ணி தான் இந்த 12 டென்சஸ் வரும். இந்த 12 டென்சஸ்மே நீங்க லேர்ன் பண்ணா மட்டும்தான் 100%, விச் மீன்ஸ் வந்து ஒரு 80% பக்கம் நீங்க இந்த லாங்குவேஜை லேர்ன் பண்ணிடலாம். மற்றபடி வந்து நீங்க டே டு டே வந்து புது புது வேர்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணி அது கூட இன்க்ளூட் பண்ணி பேசிக்கிறது தான் உண்டு. ஸோ இதை நீங்க வந்து இப்போ இன்னைக்கு இதை லேர்ன் பண்றீங்களா, ஸோ இதை நீங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு சும்மா இருக்கக்கூடாது, அதை எங்கேயாவது போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும், இல்லை ஏதாவது யார்ட்டையாவது சேட் பண்ணும்போதோ அதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல நீங்க வந்து டைப் பண்ணணும். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா இப்படி தான் இருக்கும், ஸோ அவன் என்ன பண்றான், ஹீ கம், ஷீ கம்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும். அப்போதான் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதான் அந்த டென்சஸ்லாம் மைண்ட்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மெயினா வந்து இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். ஸோ எப்போல்லாம் நீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி. ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்சுதா, இந்த ஃபார்முலா மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஐவியூதே வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்பு தான். ஹீ ஷீ இட் வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்பு கூட எஸ்இஎஸ் ஐஇஎஸ் சேர்த்து ஆட் பண்ணணும். இது வந்து based on that words, what are the words you are adding. ஓகேவா? ஸோ ஆல் த டென்சஸ் we have 4 sentence. ஓகேவா? அந்த 4 sentence என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அந்த வேர்டு. அவன் வருகிறான் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ், அவன் வரவில்லை அப்படின்னா அது நெகட்டிவ். அவன் சாப்பிடுகிறான் அப்படின்னா அது பாசிட்டிவ், அவன் சாப்பிடவில்லை அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் சார். அவன் சாப்பிடவில்லை அப்படின்னா நெகட்டிவ். அவன் சாப்பிடவில்லையா அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்டோம் அப்படின்னா அது நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். அவன் சாப்பிடுகிறானா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். இது கன்ஃபியூஸா இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ் சார். இல்ல சார். சிம்பிள்ரா. we have only 4 sentences. ஓகேவா? பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு, நான் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? அப்போ எங்க வீட்ல இருந்து எங்க பேரண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க, அவன் வரானா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எஸ். டவுட் சார். பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா அது என்ன? பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா அது வந்து வேற டென்ஸ். ஸோ அது வந்து இன்னொரு நாள் நம்ம எடுப்போம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ அந்த பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா அவன் ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு, அது இன்னும் வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகேவா? அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான், விச் மீன்ஸ் வந்து
இப்போ செஷன் வந்து 6 o'clock ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுல, இப்போ 7 o'clock வரைக்கும் இருக்கு. அந்த செஷன் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு வரும். அது வந்து பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். சோ பிரசன்ட்ல ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? சோ அது இன்னொரு நாள் கிளியரா எடுக்கும். சோ இப்போதைக்கு இந்த சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்னா என்ன, அதுல என்னென்ன சென்டென்ஸ் இருக்கு, சோ அதெல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணணும். சோ பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நான் எதை வச்சு சொல்றேன் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான வேர்டு. அவன் வருகிறான், அவன் சாப்பிடுகிறான், அவன் விளையாடுகிறான், ஓகேவா? அவள் விளையாடுகிறாள், அது விளையாடுகிறது. சோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்றப்போ அது பாசிட்டிவா இருக்கு அந்த வேர்டு. இதுல உங்களுக்கு மீனிங் புரியுது தானே நான் எதை வச்சு பாசிட்டிவ்னு சொல்றேன் அப்படின்னு? Yes, sir. Yes, sir. Exactly. That is the one. So if your conversation will be a negative thing. So what are the things it will become like avan varavillai, aval varavillai, adu vilayadavillai, அந்த மாதிரி சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையா? சோ அது வந்து நெகட்டிவ்ல வரும். சோ இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். சோ பாசிட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்படின்னா அது ஒரு கான்வர்சேஷன். So if you and your friend are talking with the same topic, so we have to use these positive interrogative and negative interrogative. So எப்பவுமே நம்ம வந்து ஆன்சரே பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? So sometimes வந்து நம்ம கொஸ்டினும் கேட்போம். சோ நீங்க ஸ்கூலுக்கு ஏர்லியரா போயிட்டீங்க, which means வந்து 9 o'clock ஸ்கூல்னா ஒரு 8:30 போயிட்டீங்க. அங்க போயிட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட உங்களோட ஒரு சாரியோ இல்ல வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டையோ பத்தி கேக்குறீங்க, அவன் வந்துட்டானா, அவன் வரானா அப்படின்னு கேக்குறீங்க, ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்றப்போ அது வந்து கொஸ்டின். பாசிட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ராகேட்டிவ் பண்றோம், ஓகேவா? சோ அந்த டைம்ல நம்ம இந்த வேர்டு யூஸ் பண்றோம், அவன் வருகிறானா. நெகட்டிவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிச்சு, விச் மீன்ஸ் வந்து அவன் எஸ்டர்டேவே வந்து உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டான், நான் வந்தாலும் தாண்டா வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டான். சோ அப்ப நீங்க வந்து சேம் அதே ஃப்ரெண்டு கிட்ட என்ன கேக்குறீங்கன்னா, அவன் வரவில்லையா அப்படின்னு கேக்குறோம், ஓகேவா? அவன் சாப்பிடலையா, அவன் சாப்பிட்டானா அப்படின்னு கேக்குறோம். சோ எப்பெல்லாம் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றீங்களோ அப்பெல்லாம் ஆக்சிலரி வேர்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்துடணும். சோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா. புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சோ நீங்க இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். சோ இப்போ நீங்க வந்து நீங்க வி யூஸ் பண்ணி எழுதணும், யூ யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணணும், ஐ யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணணும். ஹி, ஷி, இட். நம்ம ஹி பார்த்துட்டோம், சி ஆல்மோஸ்ட் சேமா தான் இருக்கும், இட்டும் தான். சோ ஐ, வி, யூ, தேக்கு நீங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆனீங்களா? இப்போ தே டசன்ட் கம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சோ அந்த மாதிரிலாம் வராது. எப்பெல்லாம் நம்ம தே யூஸ் பண்றோமோ அப்போ டூ வரும். இதே நான் கொஸ்டினா கேக்குறப்போ டூ தே பிளே கிரிக்கெட் அப்படின்னு வரும், ஓகேவா? ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்துடணும். சோ இதே வந்து நான் நெகட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவா கேக்குறேன். எஸ், பாசிட்டிவ்ல நான் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன், நான் அது கரெக்ட்டா நீங்க சொல்றீங்களா? ஷூர் சார். Tomorrow they will play cricket at 4 to 5 p.m. அப்படின்னு சொல்லலாமா? Tomorrow in the sense that is a future. Tomorrow they will play cricket at 4 to 5. You already make a sentence, ra. So you already put a exact grammatical. Okay. So tomorrow they will play cricket at 4 o'clock. So you already mentioned will. So will it's a future tense. So the sentence is correct. Okay va? So the will in the sense that is a future tense. இந்த இடத்துல வரும், ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம பாக்குறது வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். இப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதத்தான் நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்போ நீ சொல்றது வந்துட்டு will, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். சார் ஐ சொல்லணும் சார். Your voice is breaking. Who's that? Sir, do gonna did or Hello. Sir. Yes. gonna did வருமா சார்? did வந்து எங்க வரும் அப்படினா past tenseல வரும். ஓகே சார். ஓகேவா? அது வந்து tomorrow டாபிக். சோ இப்போதைக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம். சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்படினா இப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் டெய்லி பேசிஸ்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்லையா? நம்ம டெய்லி எந்திரிக்கிறோம், டெய்லி விளையாடுறோம், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல நம்ம 4 சென்டென்ஸ் இருக்கு: பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்.
ஓகேவா? சோ பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஐடியா இருக்குல்ல, லைக் அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்களா அப்படின்னு வந்து ஒருத்தங்க क्वेश्चन கேக்குறாங்க உங்கள்ட்ட. ஓகேவா? அதுக்கு வந்து நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம். அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எஸ் தே ப்ளே கிரிக்கெட். ஓகே ஓகேவா? சோ இதுல ஐக்கு சென்டென்ஸ் சொல்லலாமா சார்? ஐக்கு சென்டென்ஸ் சொல்லலாம். I don't compare to others. That is also meaningful sentence. இந்த மாதிரி வரப்போ நான் வரல அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா, நான் சாப்பிடல, நான் விளையாடல அந்த மாதிரி சொல்றப்போ ஐ டோன்ட் பிளே, ஐ டோன்ட் ஈட் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி சொல்றப்போ இந்த ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும். Sentence is correct or wrong, sir? That is correct sentence. Sir? Yes. He comes to school every day. அது வந்து present tense. அது வந்து என்ன கரெக்ட்டா? Positive. Positive sentence. He comes to school every day. Exactly. He comes to school every day. ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி மீனிங் தான். Yes. In which sentence it will come, are they playing cricket? Are they playing? So in that sentence we'll be having here present continuous, past continuous, future continuous tenses. So இது வந்து next sessionல கவர் ஆகும். support confuse பண்ணிக்க கூடாது. ஓகேவா? so we have 12 tenses. so அதுல have been வரும், has been வரும், had been, are, was. so இதெல்லாம் வந்து auxiliary verbs. so இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ற இடத்துல பண்ணாதான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். Okay. ஓகேவா? சோ இப்போதைக்கு சோ இதுல வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ்னாலே ஈஸி தான், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதை விட ஈஸி, சேம் வேர்டு தான். so just now one of the person is using that will, you know, so the same sentence will be using simple future tense. I will come, நான் நாளைக்கு வருவேன். ஓகேவா? so whatever it is. Correct or wrong, sir? She will become a doctor. exactly. so அவ வந்து டாக்டர் ஆவா ஃபியூச்சர்ல. ஓகேவா? so simple future tense அப்படினா நம்ம வந்து will யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? so இப்போதைக்கு நீங்க எதை போட்டும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். simple present tenseனா என்ன? so simple present tenseனா present இங்கேயே இருக்கு பாத்தீங்களா? so இப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஓகேவா? இப்போ நீங்க யாராவது பாக்குறீங்க, ஒரு பையன் வந்து விளையாண்டு இருக்கான் அப்படின்னா he plays, அவன் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல போறோம். சோ இப்போ ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். சோ நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல அப்படின்னா இதோட क्वेश्चन வந்து எப்படி நெகட்டிவா மாறும்? He, she, it வந்தா doesn't சார் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்னா நீங்க கரெக்ட்டான்னு சொல்றீங்களா? sure sir. He will not come to school today. He will not come to school today. ஓகே, அப்போ நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்துட்டீங்க, அதுமே ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தான். எங்கெல்லாம் நீங்க will யூஸ் பண்றீங்களோ அது எல்லாமே ஃபியூச்சர். ஓகேவா? நான் வந்து 8:30க்கே வந்துட்டேன், நான் வந்து கேக்குறேன், which means வந்து அவன் வரமாட்டான் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னு, வரமாட்டான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். He will not come school. Lakshman, sorry to interrupt you. So Chittu Jyoti raised a hand. Sorry? Chittu Jyoti raised his hand. I think he has some doubt. I think so. Yeah, yes, Chittu Jyoti. Sir, me எங்க சார் வரும்? I போற இடத்துல தான் வரும். Okay sir. IVU they வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம், ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ். சோ இதுதான் வந்து மெயின். சோ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர். IVU they வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்ப், he she it வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்ப் பிளஸ் s es ies. சோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எல்லா 12 டென்சஸ்க்குமே இருக்கும். ஓகே சார். நீங்க ஜஸ்ட் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ற இடத்துல நீங்க உங்களோட கான்வர்சேஷன் போது நீங்க அதை அப்ளை பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு அது மைண்ட்ல நிக்கும். இது போய் மனப்பாடம் பண்ணணும், ஜஸ்ட் போயிட்டு நான் அதை மறுபடியும் வந்து படிக்கணும் அப்படின்லாம் இல்ல. சோ IVU they வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்ப், he she it வந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வெர்ப், அது கூட s es ies. ஸ்டடி அப்படின்னா ஸ்டடீஸ், அந்த மாதிரி நம்ம வேர்டை பொறுத்து அது மாறும். ஓகே. சார் he will not come அது வந்து நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவா? he will not come அப்படின்னா
அது வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும், நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல வரும். ஓகேவா? சோ அப்ப அதுதான் நெகட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ஃபியூச்சர் டென்ஸ் பத்தி கேக்குறீங்களா? நெகட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ்ல நம்ம என்னென்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? he, she, but, they. இல்லடா, இப்போ he she it அது வந்துச்சுன்னா டஸ். சோ அதுல வந்து நீ வந்து அந்த கன்ஜெக்ஷன் வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ற. அண்ட் அது வந்து கன்ஜெக்ஷன், ஒரு வேர்டையும் இன்னொரு வேர்டையும் இணைக்கிறது தான் அந்த வேர்டு. அண்டு பட் சோ அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல வராது. ஓகேவா? அது வந்து சென்டென்ஸையும் இணைக்கிறது கன்ஜெக்ஷன். ஓகேவா? அவர்கள் விளையாடவில்லை. Doesn't she work? Don't they play cricket? Sorry sir, I can't hear you. For negative interrogative, we can say as don't they play cricket? Yes. Don't they play cricket? Sir, what means he is doing wrong? What means? He is doing wrong. He is doing wrong அப்படின்னா அவன் வந்து டூயிங் அப்படின்னா ing இருக்கா? சோ அந்த இடத்துல சோ அப்ப வந்து see present continuous tenseல வரும். Okay. சோ போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகேவா? சோ சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ், சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ், சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். இப்போ நீங்க இத கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இத பேஸ் பண்ணி எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும். இது எல்லாமே சின்ன சின்ன ஃபார்முலாடா, ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணா முடிஞ்சது. அந்த சென்டென்ஸே வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபார்ம் ஆயிடும். Okay sir, thank you. ப்ளே அப்படின்னா பிளேயிங் அப்படிலாம் வரதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் வரும், கண்டினியூஸ் டென்சஸ்ல தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் இந்த 3 காலமை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த 12 டென்சஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்கறது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். நீங்க சொல்ற அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மன் யூ மென்ஷன் லைக் ஆறு, வாசு, ஸோ இதெல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் டென்சஸ்ல வரும். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க வந்து லேர்ன் பண்றது எது அப்படின்னா இந்த டஸ், டசன்ட், டூ, டோன்ட். அது நீங்க எப்படி அப்ளை பண்றது, அந்த கேட்டகரிக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எப்படி அப்ளை பண்றதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துட்டாலே இது எல்லாமே ஈஸி ஆயிடும். Okay. Sentence correct, sir. Do you know everything? எக்ஸாக்ட்லி. இது வந்து நம்ம கொஸ்டின் கேக்குறோம். அப்போ இது எங்க வரும்? இந்த இடத்துல எங்க வரும்? பாசிட்டிவ்ல வருமா, நெகட்டிவ்ல வருமா? டு யூ நோ எவ்ரிதிங், உனக்கு எல்லாமே தெரியுமா? Negative interrogative. Negative interrogative. உனக்கு எல்லாமே தெரியலையா அப்படின்னு வரும்போது நெகட்டிவ்ல வரும். உனக்கு எல்லாமே தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறப்போ பாசிட்டிவ்ல வரும். Sir, don't வந்து negative interrogative sir, don't. Yes. So that is the last example. See, அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லையா? அவர்கள்னா என்ன வரும்? அவர்கள்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன? They. ஓகே. சோ இது வந்து क्वेश्चन சென்டென்ஸா? சோ क्वेश्चन வரும்போது நான் என்ன போட சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே? Doesn't. இல்லடா, இப்போ அவர்களுக்கு ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் என்ன வரும்? அவர்களுக்கு ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ் என்ன வரும்? do வருமா? சோ இப்போ இது வந்து क्वेश्चन which means வந்து விளையாடவில்லையா அப்படினா don't. ஓகேவா? Don't they come to play அப்படின்னு எழுதலாமா சார்? Don't they play cricket? Exactly. That is the one. Don't they play cricket? அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லையா அப்படின்னு வரும். ஓகே, அவர்கள் சாப்பிடவில்லையா அப்படினா என்ன வரும்? Don't they eat their lunch? கரெக்ட். அந்த மாதிரி தான் சென்டென்ஸ் வந்து மேக் பண்ணும். சோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம 1-2 எக்ஸாம்பிள் தான் பார்த்திருக்கோம். சோ இதே வந்து டே டு டே பேசிஸ்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் பூரா அப்ளை பண்ணாதான் இது மைண்ட்ல நிக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இதுல வந்து வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகேவா? Sir, don't he go to school? அது வந்து கரெக்ட் சென்டென்ஸா நெகட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ்ல? Repeat it again. What is the sentence? Don't he go to school? He she it வந்துச்சுனா auxiliary verbs வந்து does. So which means வந்து doesn't he go to the school அந்த மாதிரி வரும். Does she know the English? Does she know Hindi language? Which means வந்து அவளுக்கு ஹிந்தி லாங்குவேஜ் தெரியுமா? ஓகேவா? சோ
ஸோ டசன்ட் ஹி நோ ஹிந்தி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இது வந்து நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும். அவளுக்கு ஹிந்தி லாங்குவேஜ் தெரியவில்லையா அப்படின்னு வரணும். Like Does he- another does one she- student raised their hands. I think Vijay Seduraman. Yes, Vichi. Sir, for interrogative we should put the question mark, no? Yes. Positive interrogative and negative interrogative, Varnika. Oh, here you said. Okay. Is there anything else? See, everyone understand, right? தூங்குறீங்களா? No, sir. புரிஞ்சது தானே? Yes, sir. இல்ல எதுவும் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணணுமா? Nothing, sir. ஓகே. சோ 12 டென்சஸ்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டென்சஸ் பார்த்திருக்கோம், சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். சோ எல்லா டென்சஸ்லயுமே நமக்கு வந்து 4 சென்டென்சஸ் இருக்கு. பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். சோ இந்த லாஸ்ட் 2 சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம क्वेश्चन ரைஸ் பண்றது. ஓகேவா? சோ இந்த क्वेश्चन ரைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணோம்? சோ அதோட இதுதான் the பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ். புரிஞ்சுதா? சோ இதே மாதிரி நீங்க ஐவியூ தேக்கு நம்ம வந்து இப்ப என்ன பாத்துருக்கோம்னா தே பாத்துருக்கோம், ஹி ஷி பாத்துருக்கோம். கரெக்டா? சோ இந்த ரிமைனிங் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஐவியூ அண்ட் இட். சோ இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ். சாரி I I like your ice cream. Sir, we don't play cricket. that is the thing. We don't play cricket. நாங்க கிரிக்கெட் விளையாட மாட்டோம். இப்போ அது வந்து எப்படி क्वेश्चन-ஆ மாத்துறது? Do you like ice cream? Do you like ice cream? That is a question thing. ஓகேவா? சோ do you like ice cream அப்படினா உனக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்குமா அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். சோ உனக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கவில்லையா அப்படிங்கும்போது அது நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும். Don't you like ice cream? அப்படின்னு கேட்கலாம். Exactly. That is the thing. That is the correct sentence. Understand everyone? Yes. Yes, sir. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுதான் இந்த டாபிக். சோ இது ஜஸ்ட் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் தான். நீங்க இந்த சென்டென்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்க எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணி பழகணும். அப்பதான் வந்து நீங்க பேசுறப்போ இல்ல வந்து உங்க மேம் கிட்ட பேசுறப்போ இல்ல வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறப்போ இல்ல சாட் பண்றப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த கான்வர்சேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த மைண்ட்ல இருக்கும். நீங்க ஜஸ்ட் இதை லேர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டோம்னா இது ஜஸ்ட் ஒரு புக்ல தான் இருக்கும். எப்போ அதை வந்து நீங்க டே டு டே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிறீங்களோ அப்பதான் அது வந்து மைண்ட்ல இருக்கும். ஐவியூ தே வந்துச்சுன்னா நான் டூ யூஸ் பண்ணணும். அதை நான் வந்து எப்போ இந்த டூ டஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ சிம்பிளா ஒரு விஷயம் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. அவன் வரான் அப்படின்னா ஹீ கம்ஸ். அவன் சாப்பிட்றான், அவன் விளையாடுறான், அவன் யூக்கு சொல்லலாமா சார் சென்டென்ஸ்? Sir, positive. You don't come. ஹலோ சார் பாசிட்டிவ்ல வந்து he come to school அப்படி எழுதலாமா? பாசிட்டிவ்ல 1 minute. ஸோ யூல வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணலாமா? ஸோ இப்போ யூல என்ன வரும் அப்படின்னா யூனா என்ன? நீங்க. கரெக்டா? ஸோ நீங்க வரீங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா? சி you can come to the party. யூ கேன் கம் டு த பார்ட்டி. ஸோ கேன் வந்து அது வந்து ஒன் ஆஃப் த வேர்டு. ஸோ கேனு குட்டெல்லாம் வந்து நம்ம செஷன்ல கவர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல அந்த கேனு குட்டெல்லாம் வராது. யூ கம் அப்படின்னு வரும். விச் மீன்ஸ் வந்து நீங்க வாங்க அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? Do you know அப்படின்னு நம்ம some of the people they will be talking with these words, you know, like do you know this information, do you have 2 pens? So அந்த மாதிரி நம்ம கேட்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம do யூஸ் பண்ணுவோம். Don't you know this person? உங்களுக்கு அந்த பீப்புளை தெரியாதா? அந்த ஆளை உங்களுக்கு தெரியாதா? அந்த மாதிரி கேட்போம் இல்லையா? Don't you know? அப்ப அது வந்து கொஸ்டின்ல வரும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும். உங்களுக்கு அந்த ஆளை தெரியுமா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா? Do you know that person?
இதே நெகட்டிவ்ல கேக்குறப்போ டோன்ட் யூ நோ தட் பர்சன். சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்க ட்ரை பண்ணணும் வீட்ல. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நீங்க எப்பலாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் அந்த மைண்ட்ல நிக்கும், அது மறக்கவே மறக்காது. ஐவியூ தே வந்துச்சுன்னா டூ யூஸ் பண்ணணும், ஹி ஷி இட் வந்துச்சுன்னா டஸ் யூஸ் பண்ணணும். இதே நெகட்டிவ்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டசன்ட் யூஸ் பண்ணணும். சோ டஸ் நாட்டை தான் நான் டசன்ட்னு சொல்றேன், டூ நாட்டை தான் நான் டோன்ட்னு சொல்றேன். ஓகேவா? சோ நம்ம எப்படி நம்ம வந்து பேச்சு வாக்குல பேசுறோம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயுமே சில பல வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஐ எம் கோயிங் டு டேக் a கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு பதிலா ஐ கோனா டேக் a கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கோயிங் பதிலா கோனான்னு சொல்லலாம். வாண்ட் டு அப்படிங்கிறது பதிலா வானா அப்படின்னு சொல்லலாம். I want to know this information. I wanna this information. ஓகேவா? சார் இப்போ வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா give gave given அப்படினு மாறுதுல, அந்த மாதிரி உள்ள இது எங்களுக்கு கொடுங்களா சார் சார்ட்? சூப்பர். So that is one of the good question. Okay, so those v1 v2 v3 verbs எல்லாம் வந்து past tenseல வரும். so இந்த இடத்துல தான் நீங்க வந்து v1 v2 verbs எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. so அதோட எக்ஸாம்பிள் v1 v2 v3 வேணா. so இப்போ கம்னா நம்ம வந்து present. ஓகேவா? so கம்னா என்ன? வரது. so இது வந்து v1 verb. ஓகேவா? v2 அப்படின்னா இது வந்து முடிஞ்சு போன விஷயம், which means வந்து நான் நேத்து வந்தேன். அப்ப கம்மோட verb to word வந்துட்டு came. ஓகேவா? சோ இது வந்து past tenseல வரும், which means வந்து நான் வந்தேன் அப்படின்னு வரும்போது simple past tenseல வரும். சோ v1 வந்து நம்ம எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா simple present tenseல யூஸ் பண்ணுவோம். simple past tenseல v2 verb யூஸ் பண்ணுவோம். yes Sir, v3. He came to school. அது வந்து correct sentence ஆ? we came to school அப்படின்னா நாங்க ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம் அந்த மாதிரி. அது கரெக்ட்டா சார்? கரெக்ட். சோ அது வந்து verb to. எல்லா வேர்டுக்குமே நமக்கு v1 v2 v3 verbs இருக்கு. எல்லா வேர்டுக்கும் எல்லா verbsக்குமே. சோ கம்முக்கு, பிளேக்கு, ரைட்டுக்கு, சோ எல்லா வேர்ட்ஸ்க்குமே நமக்கு இருக்கு. சோ இதை நீங்க வந்து அப்பப்போ லேர்ன் பண்ணிக்கணும். which means வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. சோ ப்ளே அப்படின்னா பிளேஸ்னு வரும். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில சென்டென்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும்ல, கட் கூட்டு அந்த மாதிரிலாம். ஒரு சென்டென்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகாமன்னா புரியலையே சார். வெர்பே வந்து சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும்ல சார், கட் கட்னா அந்த மாதிரி. கரெக்ட். சோ இதுவே ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் தான். கம் கேம் கம். சோ v1 லயும் கம் வரும், v3 லயும் கம் வரும். ஓகேவா? சோ அது இங்கிலீஷ் வேர்டே அப்படிதான். சோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு உங்களோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு v2 யூஸ் பண்ணணும். சோ எப்பெல்லாம் v3 யூஸ் பண்ணணும் அதெல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வரும். ரைட் ரோட் ரைட் அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ். சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஓகேவா? ரோட் அப்படின்னா கரெக்ட். சோ ரோட் அப்படின்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். நான் வந்து நேத்து எழுதுனேன், நான் இப்பதான் எழுதி முடிச்சேன். யாராவது வந்து கேட்பாங்க உன்னோட ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிட்டியா அப்படின்னு கேட்கும்போது எஸ் ஐ ரோட் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம். சோ இதே வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல சொல்றப்ப என்ன வரும்? ஐ ரைட். இதே அவன் வந்து எழுதிட்டானா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அவன் எழுதிட்டானா அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஐ ரோட். அது வந்து நான் எழுதிட்டேன். ஓகேவா? இப்ப நான் வந்து அவன் கேக்குறேன், அவன் எழுதிட்டானா? he wrote. இல்ல இப்ப நான் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல கேக்குறேன், நீங்க வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பேசுறீங்க, v2 verbs யூஸ் பண்றீங்க. சோ v2 verbsல SIS எல்லாம் வராது. இது வந்து நாளைக்கோட டாபிக், போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகேவா? சோ சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல Does he wrote? does he write? ஓகேவா? சோ எப்பெல்லாம் நீங்க சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல நீங்க பேசுறீங்களோ which means இப்ப நடக்கிற விஷயம். சோ இப்ப நான் வந்து அவன் எழுதிக்கிட்டே இருக்கான், நான் வந்து கேக்குறேன் அவன் எழுதிட்டியா அப்படின்னு நம்ம கேக்குறோம் இல்லையா? இப்பதான் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதத்தான் வந்து நம்ம சொல்ல போறோம். சோ சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இப்ப நடக்கிற ஒரு விஷயம். he comes அப்படின்னா அவன் வரான், he writes அப்படின்னா அவன் எழுதிட்டு இருக்கான், எழுதுறான் அவன். does she goes to school? அது கரெக்ட்டா? does he goes to school? அந்த இடத்துல வந்து எஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது. சோ அந்த கோ மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், கோஸ்னு யூஸ் பண்ண கூடாது. அதுக்கு பதிலா தான் நம்ம டோன்ட் டசன்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்.
ஓகேவா? எப்ப நீங்க அந்த இடத்துல வந்து எஸ்இஎஸ் சேர்க்கிறீங்களோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க எப்பெல்லாம் அதை சேர்க்கணும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ்ல மட்டும் தான் சேர்க்கணும். நான் மத்தபடி நெகட்டிவ் இல்ல பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் இல்ல நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வர்றப்போ அந்த வேர்ட் தான் பிரிஞ்சிருதுல்ல. சோ அது பிரிஞ்சுதான் டசன்ட்னு போயிருதுல்ல. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றப்போ வெறும் பாசிட்டிவ்ல தான் வரும். சோ நெகட்டிவ்ல வரும்போது நீங்க ஒரிஜினல் வேர்ட் என்னவோ நீங்க அதையே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இட்ல ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. இட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு மிஷினே இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஒரு டாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் ஈட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் விச் மீன்ஸ் வந்து ஒரு பீப்புள் ஐடென்டிஃபை பண்ணாத எல்லாமே. ஓகேவா? ஒரு டாக் இருக்கு, இல்ல ஒரு வேற ஏதாவது திங்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எஸ் எஸ் தேடா அதுதான் அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள். சோ இப்போ அவர்கள் பிரியாணி சாப்பிடவில்லை அப்படின்னா என்ன வரும்? அது என்ன சென்டென்ஸ் அது? They don't eat biryani. They don't eat. Negative. They doesn't eat biryani. They don't eat biryani. Do they eat biryani? அது வந்து क्वेश्चन. அது வந்து பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். ஓ, அப்ப நான் நெகட்டிவ்ல சொல்லணுமா? அவர்கள் பிரியாணி சாப்பிடவில்லையா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா? அது வந்து நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ். Biryani. Doesn't they eat biryani? எப்பெல்லாம் ஐவியூ தே வருதோ அப்பெல்லாம் டூ தான் யூஸ் பண்ணும். Do they eat biryani? கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. do they eat வேற ஒரு biryani? சென்டென்ஸ் சொல்றேன் சார். They don't eat a cake. They don't eat a cake. Okay, that is also one of the good sentence. So the sentence making is important whenever you are updating or whenever you are conversation with some other person. So you have to use the proper grammar words and auxiliary verbs. Otherwise they will be identifying simply like this is the mistake they are doing. So whatever you are speaking with someone, so we have to be very confident and we just know. So this is the thing, and already I know these formulas and structures. So this is a simple present tense. I already know that 100%. I already know that, and after that I'm using these words. So ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்காம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ டூ எங்க யூஸ் பண்றோம், டசன்ட் எங்க யூஸ் பண்றோம், டஸ் எங்க யூஸ் பண்றோம், அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணாதான் அந்த கான்ஃபிடென்ட் வரும். அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்தாதான் நீங்க 4 பேர்கிட்ட பேச முடியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் அந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ நீங்க சும்மா இருக்கும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளா எழுதி பார்க்கணும். இப்போ நான் எப்படி எழுதுனேன்? அவன் வரவில்லை, அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸுக்கு என்னென்ன ஒரு வேர்ட்ஸ் வருதோ. ஓகேவா? Sir, we don't eat biryani. அது கரெக்ட்டா? we don't eat biryani. அது கரெக்டான சென்டென்ஸ். அவர்கள் நாங்க வந்து பிரியாணி சாப்பிட மாட்டோம். அது நெகட்டிவ்ல வரும். We don't eat non-veg. We don't eat a non-veg. We don't eat non-veg. ஓகே, நாங்க சாப்பிட மாட்டோம், நாங்க நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம். ஓகேவா? சோ இது எப்படி பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல எப்படி கேக்குறது? பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் Do they eat non-veg? Do they eat non-veg? ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் எப்படி எல்லாம் செக்ரிகேட் ஆகுது அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ்லாம் நான் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்றது. ஸோ இந்த திங்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஸோ மற்ற டென்சஸ்லாம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த ஃபார்முலா நான் சொல்றேன்னா இந்த ஃபார்முலா ஒன்லி ஃபார் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ we have multiple formulas. ஸோ இது வெறும் சிம்பிள்ரா, இது வந்து சும்மா ஃபார்முலா அப்படி இப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இதை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே மற்ற 12 டென்சஸ்லாம் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஆல்ரெடி வந்துட்டு வெர்பு 1 வெர்பு 2 வெர்பு 3 எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? சோ இப்ப சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ரொம்ப ஈஸி, சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஒரே வேர்டு தான் நம்ம காமனா யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சேம் எல்லா டென்சஸ்லயுமே இந்த 4 சென்டென்ஸ் இருக்கு. பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ்ல ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றது கரெக்ட்டா நீங்க பாருங்க. பாக்குறேன் சார்.
he will become a doctor. he அதுக்கு will பாசிட்டிவ் become a doctor அப்படினா அது பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ் தான், which means பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அது. ஓகேவா? அது ஃபியூச்சர்ல. will வந்தாலே அது ஃபியூச்சர். அப்ப நான் will யூஸ் பண்ண கூடாதா இங்க? will யூஸ் பண்றது எப்போ அப்படினா அது சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வராது, சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல வரும். ஓகே ஓகேவா? சோ இதுதான் இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து புரியணும். பாஸ்ட்ல நம்ம பேசுறோமா, பிரசன்ட்ல பேசுறோமா, இல்ல ஃபியூச்சர்ல பேசுறோமா? சோ இப்போ உன்னோட எக்ஸாம்பிள் என்ன? he will become a doctor. நான் டாக்டர் ஆவேன், which means வந்து அவன் டாக்டர் ஆவான். அப்போ இந்த 3 காலம்ல எங்க வருது? பாஸ்ட்ல வருதா, பிரசன்ட்ல வருதா, ஃபியூச்சர்ல வருதா? இப்போ நான் இங்க பிரசன்ட்ல இருக்கேன், which means வந்து நான் இங்க செஷன் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ டைம் 7:03. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து அந்த பையனை பத்தி பேசுறேன், அவன் டாக்டர் ஆவான் அப்படின்னா அது ஃபியூச்சர்ல வருமா இல்ல பாஸ்ட்ல வருமா? ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சர்ல வரப்போ அப்ப ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணனும். சரி. he will become a doctor, he will become an advocate. சோ அந்த மாதிரி சொல்றப்போ அதுதான் இந்த காலம் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நான் பிரசன்ட்ல இருக்கேன், இப்போ நான் எதை பத்தி பேசுறேன்? பாஸ்ட பத்தி பேசுறேனா, ஃபியூச்சரை பத்தி பேசுறேனா? ஃபியூச்சரை பத்தி பேசுறப்போ அதுக்கான டென்சஸ் அதுக்கான டென்சஸ் நான் அப்ளை பண்ணனும். பாஸ்ட பத்தி பேசுறப்போ அதுக்கான டென்சஸ் நான் அப்ளை பண்ணனும். பிரசன்ட்ட பத்தி பேசினா அதுக்கான டென்சஸ். இத 3 காலம பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த 12 டென்சஸ் வருது. இப்போதைக்கு நம்ம ஒன்னு தான் முடிச்சிருக்கோம், சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். கிளியர் தானே? Sir, don't they eat egg? அது வந்து கரெக்ட் சென்டென்ஸா? Don't they eat? அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, அவர்கள் சாப்பிட Don't they மாட்டாங்க. eat egg? அது வந்து நெகட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ்ல கரெக்ட் சென்டென்ஸா? எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். சோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் which means வந்து ஒரு நோட்டை போட்டு எழுதணும். சோ இந்த IVU தேக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் வரும், நீங்க பாக்கும்போதே தெரியும். ஓகேவா? சோ he she itக்கு IVU தேக்கு எப்படிலாம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணலாம், எப்படிலாம் வந்து எந்த இடத்துல ஆக்ஸிலரி வெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்றது. They doesn't eat egg. அப்ப வந்து அவங்க எக்கே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஓகேவா? they don't eat egg, he doesn't eat egg அப்படினா அவன் எக்கே சாப்பிட மாட்டான். ஓகேவா? அவன் எக் சாப்பிடுவானா அப்படின்னு கேட்கும்போது பாசிட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும், அவன் எக் சாப்பிட மாட்டானா அப்படிங்கும்போது நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும். ஓகே சார். ஓகேவா? does he eat egg அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் முட்டை சாப்பிடுவானா அப்படின்னு நம்ம क्वेश्चन கேக்குறோம். ஓகேவா? அவன் எக் சாப்பிட மாட்டானா அப்படின்னு சொல்றப்போ நெகட்டிவ் இன்டராகேட்டிவ்ல வரும். சார் ஈட்டிங்னும் போது பிரசன்ட் வராதா சார்? ஈட்டிங் அப்படினா present continuous tense. ஈட்டிங் அப்படினா நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு வரும்ல, அந்த கொண்டுன்னு வர இடத்துலலாம் அந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வரும். ING எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ அதெல்லாம் வேற டென்ஸ், present continuous tense. சோ இப்போ சிம்பிள் present tense, அவன் விளையாடுறான். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அது. அப்புறம் டெய்லி நீங்க வந்து யூஸ் பண்ற ஒரு செயல், நான் வந்து டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போவேன். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றப்போ நம்ம சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். சோ நீங்க சொல்ற எல்லாமே வந்து போட்டு எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இப்போ எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம இந்த டென்சஸ் எங்கெங்க வரும், சோ அது எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி இதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நான் பிரசன்ட்ல இருக்கேன், நான் எதை பத்தி பேசுறேன்? ஃபியூச்சரை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணணும். பாஸ்ட பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா பாஸ்ட்ல என்னென்ன டென்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கோ அதை நான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடலாம், ரொம்ப ஈஸி. புரிஞ்சுதா? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹலோ சார், சார் ஹலோ, இட்டுக்கு வந்து ட்ரிப்பேஸ்னு சொல்லலாமா? என்னமா? இட் ட்ரிப்பேஸ். உங்க வாய்ஸ் வந்து கேக்கல. It repairs. It repairs. எஸ். ரிப்பேர்ங்கிறது வந்து அது வெர்பு கிடையாது இல்லையா? சோ அது வந்துட்டு எப்படின்னா இட் ரிப்பேர், சோ which means வந்து கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? சோ அது வந்து வெர்பு கிடையாது, அது வந்து ஒரு செயல் கிடையாது. சோ செயல்னா என்ன? நம்ம நடக்கிறது, பாடுறது, சோ அதெல்லாமே ஒரு செயல். ஓகேவா? சப்ஜெக்ட்னா நம்மளை பத்தி பேசுது, which means வந்து ஐ வி யூ தே, நான் நாங்கள் நீங்கள் அவர்கள் அவன் அவள், சோ இதெல்லாமே சப்ஜெக்ட். வெர்பு அப்படின்னா நம்ம பண்ற செயல். நான் கார் ஓட்டிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது ஒரு செயல்.
ஓகே நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அது ஒரு செயல். ரிப்பேர்ங்கிறது ஒரு வெர்பு கிடையாதுல்ல, அது ஒரு சென்டென்ஸ். நான் கார் ஓட்டிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு சென்டென்ஸ் வந்து they drive the car. அவர்கள் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, நான் வரும்போது ஐ வரும். ஐ I டிரைவ் drive the car. அந்த மாதிரி வரும். சார் do you drive the car? அது கரெக்ட்டா? do you drive a car அப்படினா உங்களுக்கு கார் ஓட்ட do you தெரியுமா? drive a car? அது கரெக்ட் அது கரெக்ட் சென்டென்ஸ். சோ do you அப்படினா see இந்த இடத்துல தான் ஃபார்முலா வரும். do you know how to drive a car? ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரிலாம் அது வந்து பாசிட்டிவ் இன்ட்ரிகேட்டிவ் தானே சார்? ஆமா கரெக்ட். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் வச்சு நீங்க லேர்ன் பண்ணா மட்டும் தான் இது மைண்ட்ல நிக்கும். ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஐவியூ தேக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபார்முலாஸ் பார்த்தாச்சு. சோ ரிமைனிங் திங்ஸா நீங்க எக்ஸாம்பிளா வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நீங்க இதை அப்ளை பண்ணணும். அப்பனா தான் மைண்ட்ல நிக்கும். ஓகே சார். சார் ஒரு ஜெனரல் क्वेश्चन. yes. சாரி சார். சார் இப்ப பாப்பா செகண்ட், அவளுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்குமோ சார்? இல்ல ஏற்கனவே நிறைய கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோமோ? இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம். இல்ல டென்சஸ்ல இப்பதான் நாம ஸ்டார்ட் பண்றோம். முன்னாடி வந்து சிம்பிள் திங்ஸ் which means வந்து ஐனா என்ன வீனா என்ன சோ அத தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே சார். சோ இப்போ வந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குமே நம்ம இது அவளால கோப் பண்ண முடியுமா சார்? இது சேர்த்து பண்ண முடியும். பேசிக் திங்ஸ் which means வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸ்லாம் வந்து கமலான்னு ஒருத்தங்க எடுத்தாங்க. சோ அது வந்து which means நாம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். இதெல்லாமே வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா, லைக் ஐனா என்ன வீனா என்ன சோ இதெல்லாமே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஓகே சார். ஓகே, people know those information which means I we you they he she it so இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனா even though she can learn the English. ஓகே சார். நான் கேட்டேன், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கிற மாதிரி சொன்னா, அதனால தான் சரி கிளாஸ் மிஸ் பண்ணதுனாலயோ என்னமோன்ற மாதிரி ஒரு தாட் வந்துச்சு சார், அதனால கேட்டேன் சார். ஓகே நான் அதை மட்டும் பிக்கப் பண்ணி கொடுக்குறேன். Sure. Thank you so much. Thank you sir. Bye guys. We'll see tomorrow. சார் homework that is what. So இந்த ஆக்சிலரி வெர்ப்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, சோ ஐ வி யூ தே நம்ம வந்து அவன் அவர்களுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். ஓகேவா? சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா வி யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும், யூ யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும். 4 சென்டென்ஸ். ஓகேவா? என்ன சார் ஒண்ணு சொல்லுங்க. வி இப்போ நம்ம வந்து he பார்த்தாச்சு, they பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? இந்த பேலன்ஸ் இருக்குது எது? ஐ வி யூ ஷீ இட். ஓகேவா? சோ இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் which means அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் வச்சு நீங்க அந்த 4 சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க. பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்டர்கேட்டிவ். ஐ வி யூ அப்புறம் she it. ஓகே சார். சார் நீங்க இந்த PDF நீங்க அந்த குரூப்ல அனுப்புறீங்களா சார்? ஷூர் சார், அனுப்பிச்சுறேன் சார். Thank you so much sir. sir. Okay sir, thank you. Bye. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Thanks ma'am. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.